ଦି ସଲିଟାରୀ ରିପର କବିତାଟିକୁ ବୁଝି ବୁଝେଇବାର ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଲିୟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ 50ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିତବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏହି ପୋଏମର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାର୍ଟ 1 ଓ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟିକୁ କ୍ଲିୟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ରସଯୁକ୍ତ ହେବ। 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର PDF ଫାଇଲର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିପାରିବେ। To soak up the matriculate aspirants with juice of poetry, the solitary reaper clear fundamental presents 50 questions and its answers to grasp its natural feel. Let us join the class and discuss one by one. Who is the poem The Solitary Reaper written by? The Solitary Reaper कविताटी काहा द्वारा लिखित? The poem The Solitary Reaper is written by the English romantic poet William Wordsworth. इंग्लैंडर प्रकृति प्रेमी भावुक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा यही कविताटी लिखित। पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट सिंपल इन जनरल ट्रुथ। द पोएम द सॉलिटरी रिपर इज वन ऑफ पोएट्स फाइनेस्ट फिल इन द ब्लैंक। द सॉलिटरी रिपर कविताटी कवि केउं श्रेष्ठ कृति मध्यरु अन्यतम। द पोएम द सॉलिटरी रिपर इज वन ऑफ पोएट्स फाइनेस्ट लिरिक्स। द सॉलिटरी रिपर कविताटी कवि श्रेष्ठ गीति कविता मानक मध्यरु अन्यतम। प्रेजेंट सिंपल ऑफ जनरल ट्रुथ। व्हिच कंट्री डज द सॉलिटरी रिपर बिलोंग टू? निसंग फसल कटाली केउं देश सह संपृक्त? द सॉलिटरी रिपर बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड, ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। निसंग फसल कटाली इंग्लैंडर एक अंश स्कॉटलैंड सह संपृक्त। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज फिल इन द ब्लैंक। कवितार पृष्ठभूमि केउंठी? द सेटिंग ऑफ द पोएम इज द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंडर पहाड़ी उपत्यका ही यही कवितार पृष्ठभूमि। व्हाट डज द पोएट आस्क हिज को ट्रावेलर्स और पासर्स बाय टू बीहोल्ड? कवि तांको सहयात्री मानकु केउं आड़े चाहिबाकू कहउछंती? द पोएट आस्क्स हिज को ट्रावेलर्स टू लुक एट द गर्ल रिपिंग एंड सिंगिंग ऑल अलोन इन द फील्ड। चाष जमी निसंग भाव में गीत गाई फसल काटुथिबा झियो आड़े दृष्टि निक्षेप करने को कवि तांको सहयात्री मानकु कहउछंती। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? यही कवितार मुख्य प्रसंगटी कौन? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अस। सुंदर अनुभूतिर एक सुदूर प्रसारी प्रभाव आम उपरे रहे, यह ही यही कवितार मुख्य आलेख्य। व्हाट इज द गर्ल डूइंग बाय हरसेल्फ इन द फील्ड? झीटी निजे चाष जमी कौन करुछि? द गर्ल इज रिपिंग एंड बाइंडिंग द क्रॉप्स as well as singing a song in the field। झीटी चाष जमी फसल काटी बांधिबा सह गीत गाउछि। कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव till now। Who does the expression the highland lass refer to? पहाड़ी झील शलापटी काहाकू दर्शाउछि? The expression the highland lass refers to the Scottish girl, the girl of Scotland। पहाड़ी झील स्कॉटलैंडर बालिका को दर्शाउछि। Why does the poet describe the girl as young solitary highland lass? कवि झीटी को सेठारे थिबा एक निसंग पहाड़ी झील बोली काहींकी कहउछंती? The poet describes the girl as young solitary highland lass as she is all alone there in the field of highland in Scotland। स्कॉटलैंडर पहाड़ी क्षेत्र झीटी एकाकी निसंग भाव में थिबा हेतु कवि एपरी कहउछंती। जनरल ट्रुथ इन प्रेजेंट सिंपल। Who does the poet say stop here or gently pass to? एठारे रुह किंबा धीर भाव में चली जाओ बोली
कवि काहाकू कहउछंती। द पोएट सेज द पासर्स बाय और को ट्रावेलर्स walking along the cornfield of hillside to stop here or gently pass। ଏଠାରେ ରୁହ କିମ୍ବା ଚାଲି ଯାଅ ବୋଲି କବି ଉପତ୍ୟକାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସହଯାତ୍ରୀ ବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। Why does he say so? କାହିଁକି କବି ଏପରି କହୁଛନ୍ତି? He says so as he himself does not have any consent to disturb the girl singing the song all alone in the field। ଚାଷ ଜମିରେ ଏକାକୀ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଝିଅଟିକୁ ତା ଗୀତରେ ବାଧା ନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। Pick out the words from the text which tell that the girl does not have anyone by her side or which words explain the solitariness of the reaper। ଚାଷ ଜମିରେ ଝିଅଟି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ନିସଙ୍ଗତାର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସିଙ୍ଗିଲ୍, ଆଲୋନ୍, ସଲିଟାରୀ, ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକାକୀ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ହର ସଙ୍ଗ୍? କ'ଣ ତା ଗୀତର ସ୍ୱର? ଦି ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ହର ସଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଅର୍ ମେଲାନକଲି। ତା ଗୀତର ସ୍ୱର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ହର ସାଉଣ୍ଡ? ଦି ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ହର ସାଉଣ୍ଡ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ତା ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ୟାଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂ? ଝିଅଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଶ୍ନ 13ର ଏକ ରିପିଟେସନ୍ ମାତ୍ର। ଦି ଗ୍ୟାଲ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସରଫୁଲ୍ ଅର୍ ମେଲାନକଲି ସଙ୍ଗ୍? ଝିଅଟି ଦୁଃଖଦ ଗୀତ ଗାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଡଜ୍ ଦ ଗ୍ୟାଲ୍ସ ସଙ୍ଗ୍ ହାଭ୍ ଓଭର ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍? ଝିଅଟିର ଗୀତର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଅଛି ଉପତ୍ୟକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଚାରିଆଡ଼େ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଶ୍ନ 14ର ଏକ ରିପିଟେସନ୍ ମାତ୍ର। ଦି ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ବାଇ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍? ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ଗାଉଥିବା ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତରେ ସାରା ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଓ ଲିସିନ୍ ଫର୍ ଦ ଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଦି ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ସୋ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ। ଶୁଣ, ସାରା ଉପତ୍ୟକା କମ୍ପୁଛି। କବି କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କୋ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଅର୍ ପାସର୍ସ ବାଏ? କବି ସହଯାତ୍ରୀ ବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ? ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦି ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ହାର୍ଟ ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ୍ as a result of which the whole highland valley of nature is overflowing with। ଝିଅଟି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସାରା ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ିତ ଉପତ୍ୟକାଟି କମ୍ପୁଛି। ହୁ ସିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ? କିଏ ମଧୁର ଗୀତ ଗାଏ? ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ? ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ମଧୁର ଗୀତ ଗାଏ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ଇନ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ହ୍ୱେୟାର ଡୁ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ସ ସିଙ୍ଗ୍? ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଗାନ କରନ୍ତି? ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ସ ସିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଅସିସ୍ ଆମଙ୍ଗ ଆରବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍? ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆରବ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଛି ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ମରୁଦ୍ୟାନରେ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଫର୍ ହୁମ୍ ଡୁ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ସ ସିଙ୍ଗ୍? ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀମାନେ କାହା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ସ ସିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଓରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ରେଷ୍ଟିଂ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଅସିସ୍? ମରୁଦ୍ୟାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା କ୍ଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଟାର୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଫିଲ୍ ହିୟରିଂ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ସ ସଙ୍ଗ୍? ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି କ୍ଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଦି ଟାର୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଗେଟ୍ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାର୍ଡନେସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ ହିୟରିଂ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ସ ସଙ୍ଗ୍? କ୍ଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ମରୁଭୂମିର ପଥଶ୍ରମରୁ ଆରାମ ପାଆନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ ରିଫର୍ ଟୁ? ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସ୍ୟାଡି ହଣ୍ଟ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଅସିସ୍? ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଦ୍ୟାନକୁ ବୁଝାଏ। ହୁଜ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରିଲିଂ?
କାହାର ସ୍ୱର ରୋମାଞ୍ଚକର? ଦି କୁକବାର୍ଡସ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରିଲିଂ। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ରୋମାଞ୍ଚକର। ହ୍ୱେନ୍ ଡଜ୍ ଦ କୁକ ସିଂ? କୋଇଲି କେତେବେଳେ ଗାଏ? ଦି କୁକ ସିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରିଂ ଟାଇମ୍। କୋଇଲି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗାନ କରେ। ହ୍ୱେୟାର ଡଜ୍ ଦ କୁକ ସିଂ? କୋଇଲି କେଉଁଠାରେ ଗାଏ? ଦି କୁକ ସିଙ୍ଗସ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କୋଇଲି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବହୁଦୂର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍? କ'ଣ ସମୁଦ୍ରର ନୀରବତା ଭଗ୍ନ କରେ? ଦି କୁକବାର୍ଡସ୍ ସଙ୍ଗ ବ୍ରେକ୍ସ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ନୀରବତାକୁ ଭଗ୍ନ କରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେବ୍ରିଡ୍ସ? ହେବ୍ରିଡ୍ କ'ଣ? ଦ ହେବ୍ରିଡ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହେବ୍ରିଡ୍ ହେଉଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମୂହ। ଦି ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ସ ସଙ୍ଗ ରିମାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର। ହୁ ଆର୍ ଦେ? ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ଗୀତ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି। ସେମାନେ କିଏ? ଦେ ଆର୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି କୁକବାର୍ଡ଼। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୋଇଲି। ହୁ ଡଜ୍ ୱୋର୍ଡସୱର୍ଥ କମ୍ପେୟାର ଦ ଫାର୍ମର ଗ୍ୟାଲ୍ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ? କବି ୱିଲିୟମ ୱୋର୍ଡସୱର୍ଥ ଚଷା ଝିଅକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି? ୱୋର୍ଡସୱର୍ଥ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଦ ଫାର୍ମର ଗ୍ୟାଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି କୁକବାର୍ଡ଼। କବି ୱୋର୍ଡସୱର୍ଥ ଚାଷୀ ଝିଅକୁ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୋଇଲି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର। କାରଣ ଉଭୟ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୋଇଲି ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ୟାର୍ଲସ୍ ସଙ୍ଗ? କବି କାହିଁକି ଝିଅଟିର ଗୀତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅର୍ ଦି ପିଜାଣ୍ଟ ଗ୍ୟାର୍ଲସ୍ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍? ହ୍ୱାଇ? ଚାଷୀ ଝିଅର ଗୀତ କବିଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଦି ପୋଏଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ୟାର୍ଲସ୍ ସଙ୍ଗ ଆଜ୍ ହର୍ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଡାଇଲେକ୍ଟ। ଝିଅଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାରୁ କବି ତା ଗୀତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ମିନ୍ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ। ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର୍ସର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଃଖ ଗୀତ। ଫର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ମିନ୍ ସଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ? ସଙ୍ଗର ଚାରୋଟି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେ ଆର୍ ନମ୍ବର୍ସ, ନୋଟ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ହମ୍ବୁଲ୍ଲେ ମିନ୍? ହମ୍ବୁଲ୍ଲେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହମ୍ବୁଲ୍ଲେ ମିନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ ଅର୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଇଭେଣ୍ଟ। ହମ୍ବୁଲ୍ଲେର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଗୀତ। ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ, ଲସ୍ ଅର୍ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍। ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ପେନ୍। ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବୁଲ୍? ଫିଲ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍। ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ। ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଲେ। ଫର୍ ଓଲ୍ଡ, ଅନହ୍ୟାପି, ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ। ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ। ଅର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ହମ୍ବୁଲ୍ଲେ? ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ। ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍। ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ ସଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଇଟି ଝିଅଟି ଗାଉଥିବା ଗୀତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଗେସ୍ ଆବାଉଟ୍ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ? ଝିଅଟି ଗାଉଥିବା ଦୁଃଖ ଗୀତ ଉପରେ କବିଙ୍କ ଅନୁମାନ କ'ଣ? ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ଡ ଟୁ ବି ଏ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସରଫୁଲ୍ ଅନହ୍ୟାପି ମୁମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଅର୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସଙ୍ଗ ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ହର୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍। ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତ ବୋଲି କବି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାସିଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ସିନୋନିମ୍ସ ଫର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଗ୍ୟାର୍ଲ? ଅବିବାହିତ ଝିଅର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦି ଟୁ ସିନୋନିମ୍ସ ଫର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଗ୍ୟାର୍ଲ ଆର୍ ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡେନ୍। ୟଙ୍ଗ ଗ୍ୟାର୍ଲର ଦୁଇ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଲାସ୍ ଏବଂ
maiden. What does the poet mean to say as if her song could have no ending? ସତେ ଯେପରି ତା ଗୀତର ଶେଷ ନାହିଁ, କବି ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? Her song is so sweet and profound that her song leaves a permanent mark on poet's heart as if it has no ending. ତା ଗୀତର ମଧୁରତା କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଛାପ ରଖିଛି, ଯାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ. How does the highland girl reap the crops in the field? ପାହାଡ଼ି ଝିଅଟି ଚାଷ ଜମିରେ କିପରି ଫସଲ କାଟୁଛି? The highland girl bending over the sickle reaps the crops. ପାହାଡ଼ି ଝିଅଟି ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଇଁ ନଇଁ ଫସଲ କାଟୁଛି. How did the poet listen her song? କବି କିପରି ତା ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ? The poet listened her song motionlessly without making any movement. କବି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ. Present simple of general truth. Why did the poet listen her song silently? କବି କାହିଁକି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବା ଶୁଣୁଥିଲେ? The rich melodious voice of her song held him mesmerized and spellbound, so the poet listened her song silently. ତା ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ କବିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲା, ତେଣୁ କବି ତା ଗୀତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ. Where did the poet bear the music? କବି କେଉଁଠାରେ ଗୀତକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ? The poet bore the music in his heart forever. କବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୀତକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ. At last the poet mounted up, fill in the blank, the hill. ଶେଷରେ କବି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କଲେ. What do you mean by long after it was heard no more? ଗୀତ ଶୁଭୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିର ସୁନ୍ଦର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା, ବୁଝାଅ. The poet himself climbed up the hill. କବି ନିଜେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ. He could not hear her, but her musical song was inscribed in his heart forever. କବି ଝିଅର ଗୀତ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଚିତ୍ରିତ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା. ଏହା ହିଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସାରମର୍ମ. William Wordsworth was born on fill the gap. William Wordsworth was born on 7th April 1770. 1770 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା. How did the song affect the narrator? ଗୀତ କବିଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା? The solitary reaper's musical song left a permanent mark on poet's heart as if it had no ending. ଫସଲ କଟାଳି ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିଗଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଛାପ. Past simple in past reality. Where did he take his last breath? କେଉଁଠାରେ କବି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ? He took his last breath at Riddal Mount and Gardens in United Kingdom on April 23, 1850. 1850 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ କବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆରପାରିକୁ ପରିରାଇଜକୁ.